श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीवरुद्राभ्यां नमः माता पितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः श्री सद्गुणाचरणाभ्यां नमः अवैधवस्तो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुनाथस्य प्रवर्तमानस्य गुणः द्वितीय अवतारे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतं संवत्सरे अष्टादशे कलियुगे प्रथमगणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रवादिशतसंवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे हेमन्तऋतौ पौषमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यां नक्षत्रे आंध्रा शुभ नक्षत्रे शुभ योगे एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ सर्वेषां आस्तिक महाजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज श्री सद्गुरु ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं अद्य सप्तवाद आरभ्य शुक्रवासरे पौष्य कृष्ण प्रतिपदि मध्याह्न एकादशवादन पर्यन्तम् अहोरात्रे सर्व भक्तजनैः सह श्री हनुमान चालीसा अखंड पठनम् अहं करिष्ये। सत्रादोषद निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं करिष्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मानसुल्यवेगं जितेन्द्रियं पुण्यं सरितं चूर्णवरदानं हेमशैलाभदेहं धर्मवलकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वासनानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं नमामि। ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि श्री सद्गुरुनाथ चरणारविन्दाभ्यां श्री मानसे नमः। आवाहनाध्यक्षतां समर्पयामि श्री हनुमते नमः। आसनाध्यक्षतां समर्पयामि श्री हनुमते नमः। पाद्यं समर्पयामि श्री हनुमते नमः। हस्तमध्यं समर्पयामि श्री हनुमते नमः। समर्पयामि श्री हनुमते नमः। ओम भावो इष्टम योग स्थान
समर्पयामि वस्त्रोपचारार्थं समर्पयामि अलंकारार्थं समर्पयामि समर्पयामि अलंकारार्थं समर्पयामि पूजार्थे ऋतुकालोद्भवा पत्रपुष्पाणि समर्पयामि मार्जादीनि सुगन्धेनि मालव्यादीनि वैभवो वेदान्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् हे हनुमते नमः पूजार्थे नानाविध ऋतुकालोद्भव पत्रपुष्पाणि समर्पयामि गन्धोत्तमः आग्रेयस्तदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् धूपमाग्रापयामि रूपान्तरेण एकार्थिक दीपं साक्ष्यं देवतसंयकं वैनायकं प्राणमङ्गलं दीपं दैवक्यादिव्रापः प्रख्यादीपं प्रयच्छामि देवाय ब्रह्मणे राजवान निर्यासोरा दिव्यज्योतिर्ब्रह्मोऽस्ते श्री हनुमते नमः एकार्थिक दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण नैवेद्यम् श्री राम प्रसाद नैवेद्यं निवेदयामि गायत्र्यासं भोक्ष ओम वसंतवासतेन वृञ्चामि कामने स्मरामि अमृतवस्तो अमृतोपस्तरणमते स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्यमृतपानीं समर्पयामि पुनः नैवेद्यम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि पादप्रक्षालं समर्पयामि सर्वोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि श्री राम समर्थ कोटि
ब्रह्मदेव महाराज की जय। सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम सांगरणेश्याय नमः। प्रमाणधारुण्णाने द्वादशरत्नगदावोदे द्वादशमासआत्मोत्तरः नमस्कारमेवावन्दे आदिदेवोदे ओर्वैमन्दाः ओर्वमेवावन्दे यत्रानक्षत्रं भवते चित्रं वा एतद्गणः रस्वमेरस्वोदये रङ्गमात्रदहो भुवनन्तदाने अदिव्योपानेति एकदा ब्रह्मणवदति एकदैवैजमानायुक्तेजो ददाति। यदोक्तपूरात्रित्यं समर्पयामि स्वस्तिरक्षां धारयामि। ओम स्वस्ति। ओम गणानां त्वा गणपतिं महामहिमविन्दवेदामोपचारत्वं एकदानं ब्रह्मणस्पदान शैवन्नोदिर्षीर्षादनम्। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाय नमो विद्महे श्रवणाय गुरुवे तमेकामाय वैद्यं रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानन्दाय विद्महे पूर्णबोधाय धीमहि तन्नः सद्गुरुः प्रचोदयात्। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रतिक्षामदेवते पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मपापनं वा त्रायमां कुर्यादेव शरणागतवत्सल अन्यथा ब्रह्माभिषेकं तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वर वज्रामस्तां समर्पयामि। प्रसन्नभोजाग्रहे छत्रं समर्पयामि चावलं समर्पयामि गीतं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि आमदोर्कं समर्पयामि दर्पणं समर्पयामि वज्रं समर्पयामि समस्त राजोपचारार्थे नमस्कारं समर्पयामि। जीवनं संपूर्णकामयाति सत्यो वन्दे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं च सद्गुरो यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन यथा ज्ञानेन यथा कृत सायंकाल पूजनेन सद्गुरुनाथ यथा विनीतो भवतु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु सदा सर्वदा
ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸುಖಿಯಾದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನದೇ ಒಂದು ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಭ್ರಾಮಕವಾಗಿರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಕೋವಂತಕ್ಕೆ ಯಯಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮ್ರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮ್ರಾಟ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ರಾಜ ಆಯ್ತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೂ ಸಹಿತ ಮರ್ಯಾದಿತವಾದದ್ದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂಥರ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಒಂಥರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆದ ಒಂಥರ ಶೀತ ಆದ ಒಂಥರ ಉಷ್ಣ, ಒಂಥರ ಸುಖ ಆದ ಒಂಥರ ದುಃಖ, ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಜಯ ಅಪಜಯ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಆ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡಿಯಾದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದನೋ ಹಂಗ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿವೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನ ಆಯುಷ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೀ 150 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ತನಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಜಾತು ಕಾಮೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣವರ್ತಮೇವ ಭೂಯೇವಾಭಿವರ್ಧತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಡದಡದಾಗ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದುಕೊಂಡ ಹೋದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಂಗಿನ ಅಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತದನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುರಿದುಕೊತ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಏನು ಆರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಕೋದನ್ನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಥ ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಥೋ ನಿಷ್ಠರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲ ಮಸ್ತಿರ ತತಸ್ತೋ ನಿಯಮ್ಯಂತದ ಆತ್ಮನ್ನೇ ವಶ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಏನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ
ಅವನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಆದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ, ದುಡ್ಡು ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯವಹಾರ, ನೌಕರಿ, ದಂಧೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ, ಒಲಿವಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಮಾನ, ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಲಾಭ, ಹಾನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾವ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಈ ದೇಹದ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗ, ಇದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಠಾತ್ ಏನೋದ ಇಂಥ ದೇಹ ದುರ್ಲಭವಾದ ದೇಹದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ, ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಸಾಧನೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ವ್ಯಗ್ರತೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುವುದೇ ಗತ್ಯಂತರಿಲ್ಲ, ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುವುದೇ ಗತ್ಯಂತರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಫಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟನೇ ಮರುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುತ್ತಾ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಆದ್ರು, ಅವರೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಎದಕ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5,000 ಜನರು ಸೇರಿ ಅದೇ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು, ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮೂಲ ಒಂದೇ ನಾಮ ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮ್ಯಾಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪಾಠ, ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುತಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ರಾಮನ ಸಾಯನ ತುಮರೇ ಪಾತ್ರ ಸದಾ ರಘುಪತಿಗೆ ದಾಸ ತುಮರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಭಾವ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವಿಸರ. ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮುಸಿರಾದ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಮಾರುತೆ ಹನುಮಂತ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಸೇರ್ತದೆ. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮರೇ ಕಾಸ, ರಾಮ ರಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದನು ರಾಮನಾಮದ ರಸಾನುಭೂತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಅವನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾರುತಿಯ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರೇಮ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಮರಕ್ಕವಾರೆ ರಾಮಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ತುಮರಕ್ಕವಾರೆ, ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರವನ್ನ ಕಾಯಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರುತಿಯ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾನೋ ಅಂತ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಸ್ಥೆನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನಡೀತು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ನಡೀತು. ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮೂರ ಹನುಮಾನ್ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಬಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನಾಯಾಸ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಈಗ ಬಂದು 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಒಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನೊಂದು 40ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನೇನದನ್ನು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಮುಗೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಭಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನಿತ್ಯ ಏನದ ತಡೆಯುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಡೀತದೆ ಹನುಮಾನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸಪೇಟೆ 400-500 ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತ ಇರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಜನರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಶಾಂತ ಅಲ್ರಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾಶದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಭಾವ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾವನೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ, ಅದರ ಚರ್ಚೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ತರಂಗಿ ಏನದನೋ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಂದ ಏನು ಆಯುಷ್ಯ ಏನದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಇದುವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಭಾವ ಏನದಂದ್ರೆ ನಿಂದಾತ ನಿತ್ಯಾತಿದ್ವಿ, ನಿಂದಾತ ನಿತ್ಯಾತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೂಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಬಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ, ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಗಿರಾಕರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾರ್ಥಕ ಆದ್ರು ಅಂತ. ಏನ್ ದಿವಸ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಾಸ್ ಏನಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಸ್ ಇವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುವೃಷ್ಟೇ ಹರಿಸ್ತ್ರಾಸ, ಹರವೃಷ್ಟೇನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೀಟಿಗೆ ಎದ್ರು, ಹರಿ ಸೀಟಿಗೆ ಎದ್ರು ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಆಪ್ತ ಸೀಟಿಗೆ ಎದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ
ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಉಳ್ಯಾಣ ಕೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಸರ ಬಿದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೋ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ನೋಡಿದ ರಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಹಂಗ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಕೈಕಾಲು ಒಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಬಾಯಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹರವಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಗುರು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯದನೋ ಅಷ್ಟು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯದ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿರಾಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಆತರಾಗುವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಂದರು ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಲಾಭಾವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹರಟಿ ಮಾತು ಕತ್ತಿ ಆಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ Brahma Kumera
भी कर सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव लीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानु रघुकुलिया में समाहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि उत्तम कार्य रत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न न्याय पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक पावो को डरना पावन तेज समारो आवे तीनों लोक हाथ कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आश्रे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस्त्र सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त नगरी हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन